Merry Christmas, everyone. Children, thank you for doing such a wonderful job for singing today, and everyone else. And a special thank you to the children's ministry teachers. It's such a blessing to serve with you. And just thank you to everyone in the church. It is a privilege to be part of two church families here, and I just thank you for all of your love and support. So children, how about we say a short prayer as we begin our message. Heavenly Father, we thank you for this time to be together. We pray that you will fill our hearts so that we can know you more and love you more, because you are our Savior, our Lord, and our King, and we love you. In your Son, Jesus' name we pray. Amen. All right, friends. Today, our Bible verse is from 1 John chapter 4, verse 19. Oh, okay, let's read it together, all right? 1 John chapter 4, verse 19. We love because he first loved us. All right, so I have a special book in my bag. Can any of you guess what it is? Danielle? The Bible. Oh, that would be a good guess, but it's something maybe a little bit more not in the Christmas spirit. Maybe someone that's a little bit green. Oh, yes. You can just call it out. Oh, yes. How the Grinch Stole Christmas. And it's a wonderful story of how love came to the Grinch at Christmas time, because the people of Whoville cared about him. And so that now he can enjoy Christmas too. But did you know that there is a story before how the Grinch stole Christmas? And it tells about a time when people were a little bit more Grinch-like than Who-like. But then one day, a baby changed it all by bringing true, perfect love to earth. So, it's called How the Savior Brought Christmas. And lucky for you, I have a copy for you. So let's start reading our story. How the Savior Brought Christmas. Every person down on Earthville liked to sin nonstop. They needed a Savior a whole lot. So at just the right time, God sent Jesus, his Son, a Savior of the world for everyone. The night he was, I forgot. I'm sorry, I'm not good at multitasking. Hold on. The night he was born was like no other night. The angels appeared and shone God's heavenly light. From there, Jesus grew in wisdom and grace until the time came he knew he must face. Perfectly he lived, sinning not even one time. Yet he hung on the cross, taking the punishment for our crime. A sad day. Why does gladness it bring? 'Cause after 3 days, Jesus rose and became our heavenly King. Now he's made a place for us with his Father above, all because our Savior brought Christmas to show us his love. So, how does this fit with Grinches and Whoville, you ask? Listen to your teacher. She's been given this task. All right, friends, so let's just make a quick connection, and let's see how the Savior brought Christmas is cast to come before how the Grinch stole Christmas. I'm going to put it over here so you can see this. All right, so
So before the Savior, what's our Savior's name? Jesus, yes, came down to earth. Many people's hearts were small, like the Grinch. And this isn't because people didn't know about God. Many people did, especially God's chosen people, the Jews or the Israelites. But many people needed God's love in their hearts. And when Jesus came down from heaven and people saw his kind and loving ways, God's love filled their hearts and made their hearts grow just like the Grinch. And this, my friends, is how the Savior brought Christmas. And this is why it always needs to come first, before the Grinch could steal Christmas. Because like our Bible verse says, we love because he first loved us. Through Jesus, God gave us the power to love others. And when we do, God can take our heart that's 2 sizes too small and grow it 3, 5, 100 times bigger. So all those who's must have had Jesus in their hearts. So before we close, you might be thinking, well, why were those people called the who's? And I like to think of it like this. So whose child are we? Yes, we are God's children. So when we say we are a who, we know who we belong to. We belong to God. So this Christmas, may your greatest gift to other people be sharing God's love with everyone. Because even if they don't seem to like Christmas, and maybe even if they don't seem to like you, when we share God's love, it can help their hearts and ours grow. Because when God loves us, we can love others. Let's pray. Dear Heavenly Father, what a great God that you are, that you've given us the greatest gift of Jesus. We pray that you will help your love fill our hearts and teach us how to love others. Please just continue to fill us with your Christmas spirit and remind us that we are only able to love because of you. So may we love others. Thank you for this time. Thank you for loving us first. In Jesus' name we pray. Amen. 아멘. 네. 우리에게 복된 아이들을 위한 성탄 메시지를 전해주셔서 진심으로 감사합니다. 오늘은 성탄 주일입니다. 우리 다시 한번 인사를 하죠. 이 복된 날, 아기 예수를 찾아온 아까 전도사님께서 말씀하셨듯이 동방박사와 또 목자들과 같이 마음과 정성을 다해서 주님을 예배하러 오신 여러분들께 하나님의 이 성탄의 귀한 은혜와 또한 그 복들이 함께 하시고 그 가정마다 가득하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분은 성탄하면 가장 먼저 무엇이 떠오르십니까? 전도사님께서 전해주신 말씀을 기억하면 사랑 아닙니까? 사랑. 성탄은 사랑이죠. 우리를 사랑하셔서 이 땅에 오신 그 하나님, 아들 예수 그리스도를 통해 드러난 하나님의 사랑. 그래서 우리는 이 성탄이 되면 가족과 또 이웃들과 또 사회의 어려운 사람들과 사랑을 나누는 그러한 계절로 삼고 있습니다. 어제도 우리 교회에서는 그 사회선교 사역팀과 또 교육부에서 중고등부 또 주일학교 선생님들께서 지역사회의 어려운 이웃을 섬기는 이 단체와 힘을 합쳐서 우리 이웃들에게 사랑을 전달했습니다. 그래서 여러분이 한 분 한 분 마련해 주신 그 가득 사랑을 담은 성탄 양말 100개와 또 따뜻한 의료들과 차와 음식을 전달하며 우리는 하나님의 사랑을 전했습니다. 우리가 그 봉사를 시작하며 기도하기를 우리의 이 작은 사랑의 손길을 통해서 여기 오신 모든 분들에게 하나님의 사랑,
그 예수 그리스도를 통해 드러난 하나님의 사랑과 그 복음의 소식이 전해지기를 우리가 간절히 기도하며 시작했던 것입니다. 이처럼 성탄은 우리에게 보여주신 그 하나님의 사랑으로 인하여 사랑의 절기라고 할 수 있습니다. 그런데 오늘 이 21년의 성탄을 통해 우리가 기억하고자 하는 사랑은 어떤 종류의 사랑입니까? 결론부터 말씀드리자면 오늘 설교 제목이 보여주듯이 눈높이의 사랑이었습니다. 애초에 하나님과 사람이 눈높이가 맞을 수 있을까요? 전도서 기자가 말했듯이 하나님은 하늘에 계시고 사람은 땅에 있습니다. 그리고 시편에서 이야기했듯이 또한 하나님과 사람 사이의 거리는 멀 수밖에 없지만, 그래서 우리는 하나님의 생각을 헤아릴 수도 없고 또 하나님은 사람이 되실 수 없지만, 그래서 하나님과 우리 사이에는 먼 거리가 있고 또 깊은 간격이 있음에도 불구하고 하나님께서는 우리의 눈높이를 맞추시기 위해 찾아오셨던 것입니다. 구약 시대에는 사람은 하나님의 얼굴을 볼 수 없을 뿐더러 아무나 하나님께 가까이 나아갈 수도 없었습니다. 그래서 하나님께서는 우리와 함께 하셨지만 우리 인간에게 그 하나님은 여전히 멀고 또 높으시고 또 초월적인 그러한 분이셨던 것입니다. 하지만 예수 그리스도께서는 2000년 전에 이 천한 그리고 낮은 땅에 내려오시게 됩니다. 하나님의 아들이신 예수께서 그 하늘의 영광을 모두 버리시고 이 땅에, 그것도 하나님의 영광스러운 형상이 아니라 그냥 우리 사람과 같은 형상으로, 그것도 작고 약한 아기의 모습으로 이 땅에 태어나십니다. 이는 바로 우리의 눈높이에 맞춰주시기 위함이었습니다. 우리는 하나님을 볼 수 없었지만 하나님께서는 우리를 위해서 우리가 볼 수 있고 우리가 만질 수 있는 그 우리의 모습으로 우리의 눈높이에 맞춰 이 땅에 오셨던 것입니다. 예수님께서 우리에게 눈높이에 맞춰주시려고 한 것은 단지 우리와 똑같은 몸으로 오신 것만이 아니었습니다. 예수님께서는 또한 당시의 사람들이 잘 알아들을 수 있는 말로 하나님 나라의 복음을 설명해 주십니다. 요한복음 6장에 보면 예수님께 막 말씀을 듣고 병 고치러 금을 받으려고 온 사람들이 5,000명이 넘었다고 하는데, 그 사람들은 어떤 사람들이었습니까? 갈릴리라는 외딴 지역에 있는 사람들로서 그들은 잘 교육도 받지 못했고 그들이 주로 하는 일은 고기를 낚는 일과 또 농사 짓는 일, 그리고 양을 치는 일들이었습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 이들에게 하나님 나라에 대한 그 복음을 전하시되 모두 그들이 알아들을 수 있는 이야기로 말씀하십니다. 마태복음 13장에 의하면 예수님께서는 그들을 가르치시되 비유가 아니고는 말씀을 안 하셨다고 하는데, 이는 바로 하나님 나라의 그 복음을 그들의 눈높이에 맞춰서 가르쳐 주시기 위함이었습니다. 예를 들어 우리가 예수님의 가장 유명한 가르치심인 산상수훈, 즉 마태복음 5장에서 7장에 나오는 그 말씀을 보아도 예수님께서는 많은 것을 비유로 가르쳐 주십니다. 예수님은 무리들에게 너희는 세상의 무엇과 무엇이라고 하시죠? 빛과 소금, 소금과 빛이라고 하시죠. 근데 이는 배우고 못 배우고를 떠나서, 그리고 가지고 못 가지고를 떠나서 모든 사람들이 누구나 다 이해할 수 있는, 그리고 누구나 다 필요로 하고 잘 알고 있는 빛하고 소금을 가지고 그 믿는 자들의 역할을 예수님께서는 설명해 주고자 하셨던 것입니다. 뿐만 아니라 하나님과 재물을 둘 다 사랑할 수 없다라는 것을 가르치시기 위해 사람이 두 주인을 함께 섬길 수 없다고 말씀하십니다. 이 역시 당시 대부분의 낮은 신분에 있던 사람들에게 두 주인을 섬기는 비유는 그들이 그냥 바로 이해할 수 있는 그런 말씀이었습니다. 도리어 우리가 좀 이해하기 힘들죠. 우리는 주인을 섬긴 적이 없기 때문에
두 주인을 섬긴다는 말이 무엇인지 설명이 필요합니다. 이에 더하여 비판하지 말라고 하는 말씀을 하시며 뭐라고 하십니까? 눈에 있는 티끌과 들보를 말씀하시죠. 이 역시 그들이 늘 쓰는 목재와 관련된 재료들이었습니다. 그리고 거짓 선지자들은 양의 옷을 입고 있지만 노략하는 일이라고 했을 때 양을 치는 것을 너무 잘 알고 있던 그들은 그냥 바로 알아들을 수 있는 그러한 말씀이었습니다. 씨 뿌리는 비유도 그렇고 포도나무 가지의 비유도 그렇고 그들의 배움이나 그들의 소유에 상관없이 누구나 알아들을 수 있게 예수님께서는 그들의 눈높이에서 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. 그래서 사복음서에서는 그 중복된 것을 빼놓고 또 예수님께서 가르치신 비유가 37개나 된다고 하고 마태복음에서만 22개의 비유를 찾아볼 수 있습니다. 이처럼 이 비유를 통하지 않고는 가르치지 않은 그 예수님의 가르치심은 바로 우리의 눈높이에 맞춰 주시고자 했던 그 예수님의 마음을 보여줍니다. 이런 눈높이의 가르침으로 또 잘 알려진 사람이 있는데 그는 19세기에 미국의 유아 교육에 가장 큰 업적을 세웠던 피바디 여사입니다. 이는 우리가 더 유명하게 알고 있는 피바디랑 조지 피바디랑은 다른 사람이죠. 여자 엘리자베스 피바디입니다. 그녀가 초등학교 시절 그녀의 2학년 반 아이들을 이제 박물관 견학을 시켜야 되는데 이를 위해서 박물관 사전 답사를 하고 있었습니다. 그런데 박물관을 지키던 수의가 보니까 그 여자 선생님이 박물관을 계속 무릎을 꿇고 돌아다니면서 무엇인가를 열심히 적고 있는 것이었습니다. 이상한 눈으로 쳐다보다가 다 끝나고 이제 그 여자 선생님이 일어나서 걸어서 나가려고 하자 아니 왜 그렇게 무릎을 꿇고 계셨냐고 묻자 그 선생님은 이렇게 대답을 합니다. 저희 반 애들, 내일 오게 될 저희 반 아이들은 2학년으로 키가 저보다 훨씬 작습니다. 그래서 제가 보이는 대로 설명하면 아마 아이들이 알아듣지 못할 수 있을 것 같았습니다. 그래서 아이들에게는 이것들이 어떻게 보이는지 그 아이들의 눈높이에서 그것을 보면서 이제 설명할 자료를 만드느라 무릎을 꿇고 다녔다는 것입니다. 이러한 피바디 선생님의 자세는 그녀가 훌륭한 선생님이 될 수밖에 없었던 이유를 보여준다고 하겠습니다. 선생님이 아이들의 눈높이에서 바라보고 설명해 준다면 아이들은 잘 이해하지 못할 수 없는 것 같습니다. 제가 오늘 사브리나 핸더슨 전도사님의 말씀을 들으며 참 우리 아이들은 행복하겠다. 네, 아이들의 눈높이에서 그렇게 또한 교제와 목소리를 통해서 전달하시는 모습을 보고 저는 오늘 말씀에 준비한 내용을 떠올리게 됐습니다. 예수님도 마찬가지였습니다. 예수님은 단지 인간의 몸만 입고 그 모습으로만 오신 것이 아니라 당시 갈릴리 지역의 목자, 농부, 어부 그들 모두가 어느 누구라도 잘 알아들을 수 있는 말로 그들에게 하나님 나라를 설명해 주십니다. 그래서 많이 배운 종교 지도자들이나 아니면 심지어 글을 읽을 줄도 모르는 사람들도 똑같이 그 예수님의 가르치심을 이해할 수 있었습니다. 예수님께서는 33년의 생애를 사셨는데 여러분 잘 아시듯이 그 중에 마지막 3년만 공생애라고 하셔서 예수님의 사역, 말씀을 가르치신 그 사역을 하셨습니다. 근데 그렇다고 해서 그 이전 30년의 그 시간이 별 의미가 없었다고 할 수는 없을 것입니다. 그 마지막 3년 동안 그 사람들의 눈높이에서 그들에게 하나님 나라의 복음을 전하시기 위해 어쩌면 예수님께서는 그 이전 30년의 시간을 그들과 똑같은 농부와 어부와 목수의 모습으로 그 삶을 사셨을 것이라는 사실입니다. 그렇게 볼 때 예수님의 그 공생의 이전의 30년의 시간은 바로 피바디 선생님이 무릎으로 박물관을 돌아다녔던 그것과 같은 시간이었다는 것을 우리는 생각해 보게 됩니다.
그런 의미에서 인간의 몸을 입고 낮고 천한 이 땅에 오신 것뿐만 아니라 갈릴리라는 외진 곳에서 30년간 인간의 삶을 사신 그 예수님께서 보여주신 것은 바로 우리의 눈높이에 맞춰 우리를 사랑하신 그 하나님의 사랑이었습니다. 우리를 사랑하시되 우리를 가져다가 하나님한테 맞추시려고 한 것이 아니고 대신 하나님이 우리에게 맞추시려고 우리의 눈높이에 맞추시기 위해 스스로 낮아지신 그러한 사랑이었던 것입니다. 빌립보서 2장의 말씀은 그런 예수님의 낮아지심을 이렇게 설명합니다. 빌립보서 2장 7절과 8절의 말씀입니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 자기를 비워 종의 형체를 가지신 것과 사람의 모양으로 나타나신 것, 이것이 바로 자기를 낮추시고 사람의 눈높이에 맞추고자 하신 하나님의 사랑이었습니다. 이를 통해 깨닫게 되는 것은 우리의 사랑도 마찬가지라는 것입니다. 오늘 사브리나 전도사님도 하나님의 사랑을 나누는 것, sharing God's love에 대해서 말씀해 주셨고, 성경은 하나님이 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑하라라고 말합니다. 그런데 우리가 남을 사랑하기 위해서는 그 예수님이 보여주신 것과 같이 우리가 남의 눈높이를 맞출 수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 이를 위해서는 내가 낮아질 수 있어야 합니다. 오늘 함께 읽은 본문의 말씀에서 예수님께서는 제자들과의 마지막 식사 자리에서 제자들의 발을 씻어 주십니다. 제자들은 이것을 이해하지 못하고 당황했지만 예수님께서는 너희가 낮아져서 다른 이들을 사랑하고 섬기라는 것을 이를 통해 가르쳐 주시는 것이었습니다. 이 가르치심도 역시 어려운 말씀으로 하고 마시는 것이 아니고 직접 몸을 낮추셔서 겉옷을 벗고 수건을 두르시고 제자들의 발을 씻어 주심을 통해 가르쳐 주십니다. 아마 제자들은 이 예수님의 가르치심을 평생 잊지 못했을 것입니다. 뿐만 아니라 남을 섬기고 남을 사랑한다는 것이 무엇인지 그들은 가장 확실하게 배울 수 있었습니다. 제가 다른 사람을 사랑하기 위해서는 그 사람의 눈높이에 맞춰야 하고 그러기 위해서는 낮아져야 한다고 말씀드렸는데, 이 낮아짐은 단지 이 높고 낮음만을 말하는 것이 아닙니다. 대신 상대방한테 맞춘다는 것이 중요합니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시되 우리에게 맞추어 주시는 그런 사랑을 보여주셨습니다. 우리를 사랑하시되 우리를 하나님한테 맞추려고 하는 것보다는 하나님께서는 우리에게 맞춰주시는 그런 사랑을 보여주셨던 것입니다. 낮고 천한 우리에게 그 높으신 하나님께서 맞춰주시는 것, 그것이 이 성탄을 통해 우리에게 보여주신 하나님의 사랑이었습니다. 이를 통해 우리는 우리의 사랑도 돌아볼 수 있어야 하겠습니다. 즉 우리도 사랑을 실천하려면 상대방에게 맞춰주는 것이 필요합니다. 상대방에게 맞춰주는 것이 사랑입니다. 이를 위해 때로는 나를 낮추고 또 때로는 내가 움직여서 상대방에게 맞추어 줄 수 있어야 합니다. 사랑은 상대방을 움직이려는 하는 것이 아니고 내가 움직이는 것이고 내가 맞추는 것이 사랑임을 우리는 깨닫게 됩니다. 하나님께서 직접 보여주셨듯이 사랑하는 마음이 있으면 내가 나를 낮추고 또 내가 움직여서 상대방에게 맞추게 되어 있습니다. 상대를 나에게 맞추려고 하는 것은 사랑이 아닙니다. 대신 상대를 나에게 맞추려고 하는 것은 지배라고 할 수 있고 또 통제라고 할 수 있습니다. 그래서 우리는 종종 사랑과 지배를 혼동하는 경우가 많습니다. 나는 상대를 사랑해라고 말하지만 내가 상대방에게 맞추기보다 상대를 나에게 계속 맞추려고 한다면
그것은 실상은 상대를 사랑하는 것이 아니라 상대를 지배하려고 하는 것입니다. 하나님께서는 결코 우리를 지배하려고 하지 않으시고 우리를 사랑하셨습니다. 그래서 이 낮고 천한 이 땅에 우리의 몸과 같은 몸을 입으시고 우리에게 오셨던 것입니다. 우리를 지배하려고 하지 않으시고 사랑하신 증거가 바로 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도였습니다. 이 2021년의 성탄 주일을 통해 우리는 그 하나님께서 보여주신 눈높이의 사랑을 깨달을 수 있어야 하겠습니다. 그래서 우리도 그런 사랑으로 이웃을 사랑할 수 있어야 하겠습니다. 내가 낮아져서 그리고 내가 움직이고 내가 맞추어주는 그런 사랑을 할 수 있어야 합니다. 왜냐하면 그것이 바로 높으신 하나님께서 우리에게 보여주신 이 성탄을 통해 보여주신 사랑이었고, 또한 하나님께서는 우리도 그런 사랑으로 서로를 섬기고 사랑하길 원하고 계시기 때문입니다. 이 성탄 주일에 그 아들 예수 그리스도를 통해 나타난 그 하나님의 사랑을 기억하시며 우리도 서로 낮추고 맞추어가며 서로를 지배하려고 하지 않고 서로를 참으로 사랑할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 낮고 천한 우리에게 맞추어 주시기 위해 천한 인간의 모습을 입으시고 이 땅에 오신 예수 그리스도, 그 성탄으로 인해 우리에게 허락하신 이 기쁨과 평안과 은혜를 진심으로 감사를 드립니다. 하나님께서는 우리를 지배하려고 하지 않으시고 우리를 사랑하셨지만 우리는 사랑이란 이름으로 남들을 지배하고 통제하려는 모습을 돌아봅니다. 우리가 나의 뜻과 나의 마음대로 사랑하는 것이 아니라 오직 높으신 하나님께서 우리에게 보여주신 그 사랑을 가지고 남을 사랑함을 통해 우리의 삶으로 그 하나님의 사랑을 증거할 수 있는 주님의 자녀들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.